शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ज़मुंगा देर खोग राकदर सदर महफिल अस्मत अली खान जमा देर राकदर शाकिर खान चेयरमैन PK 55 दावी द PK 55 द टूल मरगरी स्वानान द यूथ विंग मरगरी जमा सररागली द कौमी वतन पार्टी द जिला मर्दान जनरल सेक्रेटरी फारूक खान मामून सेब द वुमेन विंग जमुंदा डिस्ट्रिक्ट मर्दान चेयरपर्सन इम्तियाज बीबी साहिबा जमुंगा बांदे राना जमुन मुख्तरमा सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी और द वुमेन विंग चेयरपर्सन तानिया गुल एडवोकेट साहिबा खुसूसन बिलाल खान एडवोकेट से चेयरमैन PK 48 शहाब खान अवी जमुंगा जनरल सेक्रेटरी PK 50 द यूथ विंग द मरगरो ज़ैन खान अवान पर मशरे की द सोशल मीडिया द टीम हुसैन खान इसरार बाबर से भी और जमादा पर मशरानो अमजोलो दंगियालो जवानानो अस्सलाम वालेकुम। द टूल नावलो ननो मुंसरे कम मरगरी शामिल शुआ शाकिर खान चे संग हुए पडेर सख्त वक्त के द पार्टी मुंगले लास राकर अभी बियन बियन मरगरी था इफ्तिहार अली सेब दी था शुक्रिया अदा हुआ गोहर अली सेब सुभान अली सेब शौकत अली सेब अमजद मिंबर सेब हमजा खान और शकील खान दी और दावी कोरने था दावी मरगरों का कौमी वतन पार्टी की शमूलियत मुबारकी दुआन देखो और दफ्पल डिस्ट्रिक्ट मर्दान द कौमी वतन पार्टी दाड़क नावी था खले हुए न चूँकि खबरें सियासी मुशवे द लोकल जमुंगा द रोरे मुशवे फारूक खान हमताव सर तफसीली खबरें उखड़े नन द खुशाले ज़ाती लिहाज बांधे जमा द पारा डेरा खुशाले खबर अदा शाकिर खान मंग तमा खामक जमूं पर महफिल के जमूं यो द्रुन मशर फरीद खान मुंग सर नास्ते माता याद शी द फरीद खान पजे के कम शमूलियती बोल नशे व और अभी मुंग सर शिरकत करे द इलेक्शन द काफ़ी वक्त के 2018 इलेक्शन द दी खबर या द इजहार दे कि द कौमी वतन पार्टी द दे मुल्क द पारा द सूबे द पारा द पुख्तनो द पारा को यो मंशूर लरी दा से दराना दराना मशरान खानदानुना आगा खलक पागे द एतमाद इजहार के और जमुंगा द मिली रहबर आफ्ताब अहमद खान शेरफो से सियासी सोच दागी प मशरे बानी द एतमाद इजहार दे दाकम जवानान चीज़ीनुमा पदे गोंडा की और जैन खान दावी नुमाइंदगी उकड़ा और आविया का जज्बा मौलिदा नो यकीनन दा जमुंगा पारा बाई से पहाड़ यकीनन चे दादा सिकंदर हयात शेरफो से वगा किरदार दे यकीनन चे नजवानान द पारा द यम कुल द पारा दावी चे पजड़ो की कम मीना रा दादा हगे इजहार देना शाकिर खान स्तासो और स्तासो टीम दा खुसूसी द जिला मर्दान द अड़ख ना मुबारकी पेश को और ता एजाज कौमी वतन पार्टी हासिल ले चूँकि दालकान ये सोशल मीडिया वाले ज्यादा एक्टिव होगी और
چونکه خبره په دې سني حد پورې ما نیولې وه کوشش مې دا و چې د ضلعې په سیاست باندې بحث وکړو په ضلع مردان په سیاست ته وګورو نو شکر الحمدلله دا اعزاز قومي وطن پارټۍ ته حاصل دی چې په هر هفته کې په هغې کې شمولیتي پروګرامونه دا نن چې څنګه ارینج شوی دی نو دا هم د دې خبرې مظهر دی چې د ضلع مردان د قومي وطن پارټۍ ټیم متحد هم دی او هغوی خپل کاوشونه هم د پارټۍ لپاره کوي او بیا د هغوی چې کوم یونټ دي د پي کې نو شکر الحمدلله هغه سیاسي پوهه لري د هغوی سیاسي کاوشونه دي چې نن موږ په لونخوړ کې دلته مبارکۍ لپاره دې ملګرو ته ټوپۍ پسند کړې او دا دعوت هم د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب دا تاسو ته راوړو زه یقینا په دې منځ کې زما ډېر خوږ ورور ستاسو دلته ایسیچو صاحب منظور خان د هغه ټیم ته مبارکي پیش کوم موږ ستاینه کوو چې داسې غونډو له هغوی خپله سیکیورټي ورکوي د امن و امان مسله د هغوی په نظر کې وي موږ ډسټرکټ مردان د ایڈمنسټریشن تعیین هم کوو څونه کار چې ما ولیده د لونخوړ په تاڼه کې خو هغه د سماجي تحریک سره تړلی دی خو هغه د شاکر خان دي هغه ملګرو هغه ټیم سره تړلی دی نو تر اوسه پورې دا یو خبره رانله چې زموږ د دې ځای خو د عاشق خان حواله سره دا خپله خبره راغونډه کړمه په مردان کې نور هم ډېرې غټې پارټۍ شته او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې واحد د قومي وطن پارټۍ پروګرامونه به تاسو په میډیا په سوشل میډیا په فیسبوک په لاره په ټویټر په لاره باندې یې ګورئ به نو دا مظهر دی د اوس نه شاکر خان زه تاسو له مبارکي درکوم ستاسو د ټیم له مبارکي درکوم چې را روان بلدیات الیکشن تاسو به انشاءالله د اوس نه ګټلی دا مبارکي ما صرف خالق زما د زړه د خواهش نه دی ورکړی دا د امجد خان په شان د پوهه سیاسي ورکرانو د هغوی په شمولیت باندې دا مبارکي ما تاسو له درکړې د عصمت خان دي په شمولیت ما تاسو له مبارکي درکړې د فرید خان دي زمونږ د دې مشرانو په هغه حمایت باندې ما تاسو له مبارکي درکړې او انشاءالله د قومي وطن پارټۍ د کامیابۍ دا آغاز به موږ د لونخوړ د پي کې 55 نه کوو بله مبارکي تاسو له د دې فورم نه درکومه چې شاکر خان ستاسو ټیمو سیراج خان دي ډاکټر سلیمان صاحب دي زمونږ زیشان خان دي سکندر خان په خپله د دې خبرې خواهش کړی هغه چې ستاسو د اکټیویټي ګوري نو سکندر خان خواهش کړی چې ما دې پښتنو له ورسوي دې پښتنو له ما سره دا فخر مونږ ته حاصل دی چې زمونږ لیډرشپ غواړي چې هغه راشي او ستاسو سره کښېني تاسو باندې تاسو سره د دې ملکي بحث وکړي د سیاست بحث وکړي یو خبرې له به راځو زمونږ د دې روان حکومت 2 کاله وشو 3 کاله موږ ته پاتې نن دا فیصله به کوو چې کوم اختیار موږ دغه حکمران له ورکړو دغه پارټۍ له ورکړو د تبدیلۍ په نوم هم وله ورکړو نو آیا پښتنو هغه تبدیلي راله ستاسو بچیانو ته هغه سهولتونه رالل تاسو ته د ژوند هغه سهولتونه میلو شو تاسو لږه ساه واخیسته تاسو ته د هسپتال کې څه ریلیف میلو شو تاسو ته په نور مدونو کې څه ریلیف میلو شو او که نه که دا ریلیف تاسو ته میلو شوي نو زمونږ هم د سره اتفاق دی کیدای شي بیا را روان ځل له موږ هم تاسو سره ولاړ یو چې دا ووټ وله ورکوو چې کوم پارټي راځي او هغه د پښتونخوا د پښتنو خدمت کوي د هغوی د سیاست کوي د هغوی د پرمختګ دپاره هلې ځلې کوي نو زه درته وایم چې ولې زه ملګری نو که دا خبره
تاسو تللی یا نو نن به فیصله کوو چې دا 2 کاله زما په دې کام باندې څنګه تیر شو. مثال به در کوم دله دا هغه مثال نه به لږ ځان پوهه کوو چونکې زمونږ دا مملکت دا د 4-5 یونټو یو اتفاق دی. په دې ملک کې مونږ غټ غټ کامونه 4 وسوه. په هغې کې د پنجاب زما پنجابی رور دی، سندھی رور دی، بلوچ دی او پښتون دی. نن راځو چې دغه مملکت کې مونږ کومې فیصلې کړې وې او د خپلو پښتنو د نمایندګانو لپاره مونږ کم خلک وقتاً په وقتاً مرکز ته لیږلي دي. نو ګورو چې دا فیصلې زمونږ صحیح شوي که نه. نن تاسو وګورئ په دې ملک کې د سیاست تاسو کله وایئ دا د پاکستان د ټولو نه غټه پارټي ده، کله مونږ ووایو دا د پاکستان 2م نمبر غټه پارټي ده. زه د پیپل پارټۍ خبره کوم. د پیپل پارټۍ جرړې دا په سند کې او تاسو لاړ شئ مسلم لیگ پې دا دونه وخت کوشش وکړ، جی ډي اے پې دا دونه وخت کوشش وکړ، بلې پارټۍ پې دونه وخت کوشش وکړ. آیا د دې نورو پارټیو له سندیانو سره نمایندګي ورنه وکړه؟ موږ چې هر مملکت کې وګورو، هر حکومت کې وګورو، هر دور کې وګورو، نو په سند کې د سندیانو او د پیپل پارټۍ اکثریت. په پنجاب کې تاسو لږ سوچ وکړئ چې هغوی د چا اختیار وي. زیاتر مونږ وینو چې دا مسلم لیگ نون لاغوي یا کاپ لاغوي خپل اختیار ورکوي او دا دواړه د پنجاب لیډرشپ دي، دا دواړه د پنجابي قوم نمایندګي کوي. مونږ پې فخر کوو، په سندیانو باندې فخر کوو زمونږ وروڼه دي او په پنجابي باندې فخر کوو زمونږ وروڼه دي. خو یو مسلې طرف ته ستاسو ذهن راتاوه، نن په سندیان په دې مملکت کې زورور دي، تکړه دي. نن په دا کراچۍ لپاره د ایربونو پیکیج اناونس کېږي. نن په سندیان د دې مملکت نه خپله پوره برخه وړي، نو دې په شا باندې د هغوی کوششونه شامل دي. که پنجاب ته په دې مملکت کې پوره حقوق میلاویږي نو د هغوی کوششونه شامل دي. افسوس سره ویمه چې پښتون قوم دغه اتفاق په یو موقع کې نه دی ښودی. پښتون دور د دې دپاره شعوري کوشش په دې مملکت کې د سره کړی نه دی. پښتون قوم د خپل لیډرشپ نه اړو دا تپوس نه یې کړی چې په دې مملکت کې زما څونه برخه ده، په دې مملکت کې زما څونه حقوق دي، دا به غواړم. او چې هر چا له مونږ دا نمایندګي ورکړې ده، نو د دې مثال داسې دی چې زما کور دی، پکار ده چې زه مشري کوم د خپل کور، کو د ښه او کو د بد وي. او زه د مردان نه ځان ته یو کس راولم د خپل کور یې مشر کړم، نو به زما د کور نمایندګي څنګه د پښتو په نظر ورته وګورئ. نو موږ چې تر څو راویښ شوي نه یو، دا شعور موږ د خپل بچیانو ته نه یې ورکړی، دا تربیت موږ د بچیانو نه یې کړی، نو په دې مملکت کې به د پښتون بچي همدغه شان په ځمکه باندې تغړېږي. همدغه شان زما بچي به د عربو په وطن باندې مزدورۍ کوي، همدغه شان به په کراچۍ باندې مزدورۍ کوو، همدغه شان په لاهور او په پنډۍ باندې به زما او ستا بچي د بل نوکري کوي. او نه کو ځان هم وپېژنده، د پښتون سیاست هم وپېژنده، د هغې لپاره موږ اتفاق وکړو، نو بیا به زمونږ په NFC ایوارډ کې برخه زمونږ برابر موږ ته میلاویږي. زما مشران به په هیلث کې زمونږ برخه راوړي، په ایجوکیشن کې به هم راوړي، په نور نظام کې به هم راوړي، او انشاءالله زما د پښتون بچي دا به پرمختګ کوي، دا به ترقي کوي. نو ما درته یو عرض کړو چې دې 2 کاله بعد نن لاس اوچتو، دا لاس په یا د اتفاقي یا به دا لاس د های های. نو تاسو راته نن وایئ دا لاسونه اوچت کړئ چې د دې حکومت سره ستاسو اتفاق دی
خو نه دا ورته د های های لاس اوچته تاسو مطمئن یې زه د سره متفق یم او را روان 3 کاله دپاره مو ورته پرېږدو تاسو خو دا حق په خپله ورکړی دی که نو پرېږدو به دا نو 3 کاله پس پسې د مشرانو نه لږ تپوس وکړي 3 کاله پس د دې بچیانو نه تپوس وکړي چې دا به ذهني بیماران وي او که به نه وي د دې د تعلیمونو تاسو لږ سوچ وکړئ د دې د نوکرو سوچ وکړئ د دې د نمایندګۍ سوچ وکړئ زما د مشرانو د صحتونو سوچ وکړئ چې آیا 3 کاله پس به زمونږ څه حالت وي په دې وړه خبره ستاسو نه نور ټیم نه علمه زمونږ دانیا ګل صاحب به هم خبرې کوي زه ستاسو د ټولو یو وارې بیا شکریا ادا کوم کوم ملګري چې مونږ سره شامل شو زمونږ غوث الرحمان صاحب شاهد صاحب دي نسیم خان دي د فرید لالا خصوصي مونږ شکریا هم ادا کړو دا کوم ملګري چې راغلل انشاءالله تعالی دا د پښتنو پارټي ده دا د ملي رهبر پارټي ده دا د پښتنو د کلتور والا د خلکو پارټي ده انشاءالله تعالی چې دا به مونږ تاسو ته ثابتو چې زمونږ ضروري دا به د فرید خاني په شان هر وخت لپاره دا به صرف د جلسې پورې محدود نه انشاءالله تپوس به کوو د یو بل تپوس به کوو ځان به خبرو ډېره مهرباني شکریه دوام مشر جناب امتیاز بیبي زمونږ د قومي وطن پارټۍ د ضلع مردان جنرل سیکرټري جناب محمد فاروق خان صاحب ته او د حلقه پی کے 49 چیئرمین جناب بلال صاحب او موږ سره راغلي د حلقه پی کے 50 او جنرل سیکرټري شهاب حمزه د سوشل میډیا کوارډینیټر حسین یوسفزی جناب اسرا بابر او د ضلع مردان نه راغلي ټول مېلمنو ته هرکلی او بخیر علي زما تعلق د یوت وینګ سره دی کم چې زمونږ وطن پال یوت ارګنایزیشن یادېږي په شارټ ټرمز کې WYO هم ویلی شي زمونږ مشران زمونږ یوت ته ډېر ترجیح ورکوي او زه د شاکر دا هیله لرم چې انشاءالله دی به موږ له ډېر زر په لونخوړ کې یو یوت کنونشن ارینج کوي چې د هغې مشري به زمونږ سرلښکر جناب سکندر حیات خان شیرکوټ صاحب کوي او زمونږ مشران زمونږ په یوت باندې ډېر فوکس کوي او هغې له ډېر ټایم ټو ټایم اورینټیشن کلاسز ورکوي یا په سوشل میډیا پوهي یا په علاقایي سیاست باندې پوهي چې کوم زمونږ دلته کې پالکه کې لوکل سیاست کېږي ځکه چې دا زمونږ کشران دا زمونږ د کام مستقبل دي او زه د خپلو ملګرو ته شاکر له ته اسماعیل خان ته او د لونخوړ ټولو مشرانو ته درخواست کوم چې زمونږ ملګري زمونږ یوت زمونږ هلکان دا د قومي وطن پارټۍ په یوت وینګ کې شامل کړي چې دوی په یو ډېر ښه شان تربیت وشي او هغه ورځ لري نه چې دوی نه به انشاءالله ډېر زر یو ښه سیاسي ورکر وځي که تاسو خپل کشران په قومي وطن پارټۍ په یوت وینګ کې شامل کړو نو انشاءالله دا خبر تاسو زه په دعوې سره کوم چې ډېر زر به ستاسو په کور کې یو ډېر پوهه او تعلیم یافته د یوت وینګ ساتلګرون کې یو سیاسي هلک موجود وي ډېر ښه زموږ مشران خو الریډي د هغې کردار چا نه پټ نه دی او د هغې په صفاتو باندې مشرانو خبرې هم کړې او مشران خبرې کوي هم زموږ یوت ډېر زیات مایوسه شو ځکه چې تېر موجوده حکومت دا یو دعوه کوله چې مونږ یوت او یوت مونږ به یوت امپاور کوو او مونږ به یوت خو زموږ یوت سره هغه ناکردې وکړي چې کم د میلان نه دي هغه شاعر وایي زه په تمه د سبا وم چې قسمت به مې بدل شي زه په تمه د سبا وم چې قسمت به مې بدل شي هر سبا چې کله راشي د سبا نه مې نفرت شي موجوده حکومت زما یوت زما ځوان زما دا نوي کل دومره مایوسه کړي دي چې هغه اوس په سیاست کې انټرست نه ساتي حالانکه زما سیاست دغه نه دی زما د کام سیاست دغه نه دی زما سیاست د خپل ملک او د خپل کام حفاظت دی د خپل مشر او د خپل کشر ادب او عزت دی نو انشاءالله زه تاسو سره دا وعده کوم چې دا لونخوړ هلکان چې موږ سره په WYO څانګه کې یوځای شي ځکه چې زمونږ مشرانو په یوت کې ډېر زیات انټرسټډ دي او دوی له ډېر ښه تربیت ورکوي نو انشاءالله ډېر زر به په لونخوړ کې د قومي وطن پارټۍ د یوت وینګ یو کنونشن کوي شاکر لالا چې هغې له به انشاءالله سکندر حیات خان شیرکوټ صاحب هم راځي زمونږ مشران هم راځي او زه به خپلو خبرو اختتام په یو شعر باندې وکړم وایي ظالم ته که ډېر ناز وي په دامونو په دارونو ظالم ته که ډېر ناز وي په دامونو په دارونو د ظلم د وحشت په زولنو په زنځیرونو خو زمونږ د کم پرستو لیونو فیصله دا ده زمونږ د کم پرستو لیونو فیصله دا ده یا سر د دنه تیرو یا میراج درمانو لپاره دې پروګرام له راغلو د هغې نه علاوه
زمونږ میلمانه دي چې کوم زمونږ د پارټۍ سرکرده خلک دي په هغې کې د مردان صدر دانیا ګل صاحب دا چیرمین صاحب دی وایس چیرمین صاحب دی جنرال سیکرټري صاحب دی هغوی ټولو ته نومونه ما وانخیستل خو هغوی ټولو ته زه خوش آمدید وایم چې هغوی موږ له به د شارټ نوټس باندې زموږ دې ځای ته راغلل او زموږ دا پروګرام یې دروند کړو د هغوی ډېره مهرباني ادا کړه. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. हर शख्स ज़माने का मुहतरम है, हर शख्स ज़माने का मुहतरम है मगर मुस्तफ़ा के बाद पदी नन्हे गुंड की मुंसरा द प्रेसिडियम को कुर्से बादिनास जमुंगा सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी जनाब तानिया गुल साहिबा जमुंग सरा जमुंग द डिस्ट्रिक्ट मर्दान जिले चेयरमैन मलक मुजीबुर रहमान दागी सरा जमुंग द वमेन विंग मशरा जनाब इम्तियाज बीबी साहिबा दागी ने अलावा जमुंगा द नौजवानों द सांगी मशर चेयरमैन वतन पाल यूथ ऑर्गेनाइजेशन जैन खान अवान जमुंग सरा दीन अलावा द मर्दान रागले जमुंगा द PK 48 चेयरमैन जनाब बिलाल खान 49 मुंसरा नास द PK 50 जनरल सेक्रेटरी जनाब शहाब हमजा साहब जमुंगा द सोशल मीडिया द जिला मर्दान कोऑर्डिनेटर हुसैन और जमुंगा द PK 54 इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इसरार बाबर साहब दागी ने अलावा द लुनखोर सरा जमुंग द कौमी वतन पार्टी द सांगे सरा द ताल्लुक लेवल की जनाब चेयरमैन PK 55 शाकिर खान दागी ने अलावा वाइस चेयरमैन PK 55 सिराज खान दागी ने अलावा जनाब इस्माइल खान जनरल सेक्रेटरी PK 55 और जमा सरा पेंडाल के नास द लुनखोर गैरू पुख्तानो तासुतार टोल ता पजम सरा सलाम पेश ननने दा गुंडा यो डेरा अहम गुंडा दा मुंगा अल्हम्दुलिल्लाह द कौमी वतन पार्टी दा कारवान चिकम रवान दे पदी की वक्तन प वक्तन जमुंग पदी कारवान की द मुख्तलिफ उसीमो सरा ताल्लुक लेरुन की खलक अल्हम्दुलिल्लाह डेर पतेजे सर शामिल और दा नन्हे गुंडा हम द दغه حوالی سره دا او دا زمونږ د پاره ډیره د خوشاله باعث ده چې زمونږ د قومي وطن پارټي دا کاروان الحمدلله روان دي دا په قافله کې باندې او ان شاء الله دا قافله به په وړاندې باندې زی او دا به د پښتونخوا د چکم د ګرځي د دې ان شاء الله دا ګډه به زمونږ په دې جولای کې راځي تاسو ته پته ده قومي وطن پارټي دا هغه پارټي ده چې د دې مشري د آفتاب احمد خان شیرپا صاحب سره ده چې د هغه نوم د هیڅ چا نه پټ نه دی زمونږ د پښتنو د سیمې سره تعلق لرونکي او که د پښتنو د سیمې نه بهر خلک دي هر سړی ډېر په خپل نرتوب باندې پیژني چې هغه د پښتون د حق دپاره په کم ځای کې اواز اوچتوي چې کم ځای کې لازمي وي په هغه ځای کې د پښتنو د حقوقو د جنګ دپاره په هر ډګر باندې هغه موجود دی هر سړی پیژني چې دا زمونږ واحد سیاسي پارټي ده د پښتونخوا چې دا هغه پارټي ده چې زمونږ په دې سیمه کې لومبني سیاسي شهید چې کوم دی دا زمونږ د پارټۍ ورکړی و د هغې نوم حیات محمد خان شیرپا صاحب او د هغې قربانیانې هم د چا نه پټې نه دي چې د پښتون قام د ترقۍ په دې دغه کې هغې څومره خپله کردار ادا کړی و الحمدلله دا په فخر سره ویلی شو چې په دې نن سباني دور کې قومي وطن پارټي دا واحد پارټي ده چې د پښتنو د حقوقو جنګ لړاوی ډېر خلک شته دی پارټي نیمه په دې زمونږ په دې پښتونخوا کې بل هم شته چې هغې وایي چې موږ د پښتنو د حقوقو جنګ لړاو خو تاسو به لیدلي وي
د دې خبرې هر چا ته پته ده چې کله په پښتنو باندې سخت وخت راغی نو د هغه منډه به هم تاسو لیدلې د هغې د هغه مشره منډه به هم تاسو لیدلې چې څومره په تېښته سره چې کوم دی د علاقې پرېښې وه تښتېدلې نو الحمدلله دا د په دعوې سره ویل شو چې زمونږ د پارټۍ مشران د پښتون کام سره په هر ځای کې څنګ په څنګ ولاړ دي که هغه سخته ده او که هغه راته ده ډېر ښه قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سکندر خان شیرپو د دې اوسني حکومت حوالې سره که خبر وکړو نو دې حکومت به په راتلو نه مخکې دا چغې والې که موږ ته حکومت میلاو شو نو موږ به غریب ته چې کوم دی ریلیف ورکړو خو چې موږ د ساري پاسو د خوب نه نو نوې ټیکس اواز به وکړو نن به تاسو ته پته وي چې نن هم 2 روپۍ یونټ چې کوم دی هغه دا اعلان کړی چې دا 2 روپۍ یونټ په بجلی دا به نور هم ګرانې شي په یو کال کې به دا زمونږ د دې غریبو عوامو د چمړې نه 14,500 ارب روپۍ په یو کال کې د دې 2 روپۍ یونټ بجلی په ګرانېدو په مد کې دا زمونږ نه وباسي یو غټ پراجیکټ یې خو اوسه پورې ونه کړو په دې پښتنو دپاره یو پراجیکټ یې یادو هغه هم بي آر ټي یادوي نو په هغې کې اوس خلک وایي چې کینې پکې نه کني اوبه هم سوځوي ځکه چې هر دویمه ورځ د هغې په بس کې چې کوم دی اورونه لګي نو یو ورکوټي پراجیکټ خو هغې د پېښور ونه چلو نو هغه به زما غونډ پاکستان څنګه وچلوي د هغې نه علاوه حال یې خو دا دی چې په خپله هیڅ قسمه فیصله کولی نشي او نه چې کوم دی د پارلماني خلکو سره کېناستې شي چې د ملک د ترقۍ دپاره د خلک ځان سره یوځای کړي او د ملک په ترقۍ کې یو ښه کردار ادا کړي د هغه فیصلې ټولې په جي ایچ کیو کې کېږي تاسو به په دې نیوز کې ګورئ د نن نه 11 ورځې مخکې یو میټینګ په جي ایچ کیو کې شوی و زمونږ د ملک یو ډېره اهم مسله وه د کشمیر یعنې د ګلګت بلتستان چې دا دی د پاکستان یو صوبه ډیکلیر شي خو د هغې لیډینګ چا کو د سیاسي پارټیانو ټول مشرانو او لیډینګ یې آرمي چیف کو نو هغه سره دومره اختیار نشته چې د ملک یو فیصله وکړي نو تاسو د هغه نه د ملک د بدلېدو د تبدیلۍ چې کوم دی څنګه هغه دعوې کولی شي تاسو د هغه نه څنګه چې کوم دی دا چې کوم دی تمه لرلی شئ تمه خو د هغې کس نه د تبدیلۍ او د بدلون ته ساتلی شي چې د هغه په لاس کې کم از کم اختیار وي که نه هغه خو یو کټپوتلی وزیر اعظم دی چې د دې ملک په دې ترقۍ کې هیڅ قسمه کردار نشي ادا کولی نو دغه زمونږ د دې اوسني حکومت حال دی د هغې نه علاوه په دې اوسني په صوبایي حکومت باندې که راشو نو صوبایي حکومت هم تاسو د 9 کال وشو چې په دې صوبه کې د دې حکومت دی نو په دې 13 کالو په دې 15 کال کې څه نو کړی زمونږ د خلکو له بیا یو 2 کال د را روان 15 کالو یو له بیا موقع ورکړه نو مونږ پښتنو له دا عهد کول پکار دی چې مونږ به د هر هغې سیاسي پارټۍ سره په څنګ کې ودرېږو د هغې سپورټ به کوو چې هغه زما د پښتون سیمې دپاره اواز اوچتوي زما د پښتون د حق دپاره اواز اوچتوي نه چې د هغې خلکو سره چې هغه د پښتون د ثقافت د پښتون د اقدارو نه او د پښتنو نه د سره خبر نه چې پښتانه کوم مخلوق دی نو مونږ له پکار دا دي چې دا غلطیانې مونږ نه کوو تاسو چېرته په پنجاب کې د پښتون حکومت لیدلی دی چېرته په سند کې تاسو د پښتون حکومت لیدلی دی په بلوچستان کې هم لیدلی دی نو بیا ولې زما په دې پښتون سیمه باندې کله د پنجابي حکومت راځي کله د سندي راځي کله د بلوچي راځي پښتنو ځان بیدار کې په دې باندې سوچ وکړئ د راروان نسل د مستقبل فیصلې ستاسو په لاسونو کې دي د صحیح سمت تعین ځان ته وکړئ چې کم خلک زمونږ د حقوقو دپاره صحیح جنګ کوي د هغې سره مرسته وکړئ نور زمونږ د ملګري ناست دي هغې به باقي خبرې کوي خو په دې یو ساده غونډه کې شعر باندې د خپلې خبرې ختموم چې ته تشې او زه شم نه به تشې نه به زه شم چې څه تشې او څه زه شم هم به تشې هم به زه شم ډېر عزتمندو
یقینا ما دپاره دا نن د اعزاز خبره ده چې شاکر لالا چیرمین پی کې 55 دومره ښایسته پروګرام ارینج کړی دی شمولیتي او دا ډیره د فخر خبره ده چې شاکر لالا طرف نه هر هفته څه ناڅه شمولیتونه روان دي نن چې موږ سره زموږ د پارټۍ په قافله کې په دې سیاسي سفر کې چې کوم موږ سره نوي ملګري نوي د قومي وطن پارټۍ ممبر شامل شو افتخار علي صاحب عصمت علي امجد ممبر صاحب گوهر صاحب شوکت خان سبحان علي شکیل خان او حمزه خان دې ټولو ته زه په خیرالي وایم او ډېره مبارکي وایم چې تاسو موږ سره دا سیاسي سفر شریک وو مشرانو ټولو خبرې وکړې زه به مختصر خبرې کوم دا خبره بار بار کول چې موږ اقتدار کې نه یو موږ به دا سوچ نه کوو چې زموږ حکومت نشته موږ سره چې د شاکر لالا غونډه سیاسي ورکرانی او مشرانی داسې نو موږ به خپل ورکرانو دپاره به منډې وکړو هر یو پلیټ فارم ته به ځان رسو او دا چې کوم د تبدیلۍ په نوم دا حکومت راغلی دی نو د دې ایم این اے ایم پی اے هغه کارونه نشي کولی کوم چې اوس موږ په دې حالت کې کولی موږ به هر ځای ته ځان هم رسو زه نن شاکر لالا ته دا خواست کوم چې خپل حلقه کې خپل کلي ولس کې ښه تکړه منډې به ښځم درپسې مو ډسټرکټ مردانو زه د پیشې په لحاظ وکیله یم او زه نن چې ما ته کوم مخامخ زموږ ډېر عزتمند خلک ناست دی شاکر لالا ته هم دا وایم چې څه خدمت دي څه قانوني هیلپ دي که هر یو کورټ کې زما سروسز تاسو ته فری دي فری لیګل هیلپ هر قسمه قانوني منډه چې کومئ نو دا شاکر لالا مخامخ دی زه د دې مخکې تاسو ته وایم بېشکه ما ته د دې په هغه باندې ما ته وایې انشاءالله زه به تاسو ته حاضر یم دا حکومت چې کومې وعدې کولې د نوې دین د تبدیلۍ اوس چې موږ دا خبرې کوو نو د تحریک انصاف په ورکرانو هم دا خبره ډېره بده لګي چې تاسو ولې د نوې دین د تبدیلۍ خبرې کوئ موږ ورته وایو چې دا خو ستاسو لیډر دا خبره کوله چې زه به د نوې دین تبدیلي راولم دا څنګه تبدیلي ده چې اوس تاسو وایئ چې نه وخت ورله ورکړې وخت خو ورکړی شوی دی څنګه چې مشرانو خبره وکړه د دوایانو په ریټ کې لکه یو غریب سړي دپاره دا بیسیک نیډ دی ابه دوایي مخلي او هغه دوایي چې کوم د هغه روزمره ضرورت کې راځي که د تبې دوایي د ملیریا دوایي د نورې داسې دوایانې چې هغه زموږ کور کې هر په 2 مرض استعمالېږي نو تبدیلي یې خو حقیقت کې راوسته خو داسې د مهنګایۍ تبدیلي راوسته یو منفي تبدیلي یې راوسته د تباهۍ تبدیلي یې راوسته اول یې وی چې یوت ته به روزګار ورکوم د یوت ټول بورډ په دې وجه لاړو چې زه ټیک ته کیدای شي موږ ته روزګار میلو شي د روزګار لپاره چې هغوی کوم خپل مشورې قانوني ورکول یا حکومتي لیول باندې چې هغه تاسو ته پته وه چې اول وي هغه کورني د چرګانو خبرې کولې هغې نه خپل کاروبار د ګورنمنټ په لیول د بانکو خبرې وکړه نو لکه تاسو چې د یوت ووټ اخلئ نو چېرته صحیح مشوره خو ورله ورکړئ چې په عزت باندې هر یو کس راشي او خپل روزګار شروع کړي هغه موقع ورله ورکړئ چې هر یو ځوان خپل وړوکي لیول کاروبار دې شروع کړي خو په عزت دې ناست او خپل کاروبار دې وکړي اوس خو لا دا وایي بجلي خو ګرانه شوه خو تاسو ټول ته پته ده بیلونه ورکوئ تاسو وي ګیس په هم نه وي په یخنۍ کې اوس نو وي ځان له غم وکړئ نو زموږ خیبر پښتونخوا دومره غني خاوره ده دلته د څه شي کمی دی ګیس دلته ذخایر دومره ډېر دي روزانه چې لکه ته اوس نه مونږ نا امیده کې چې
چې ګیس پم نه بیسیک نیډس خلکو نه اخلي چې کوم بنیادي ضرورت دی د زندګۍ هغه مونږ نه اخلي او دا ښه ده چې دې ته دا مکمل شو چې د خلکو ته هم پته ولګي چې دا تبدیلي کوم قسم تبدیلي ده یو خو مثبت تبدیلي یو منفي نو دا ټوله منفي تبدیلي د بي آر ټي خبره کوله د بي آر ټي ټیکه چې کومه ده نو هغه یو داسې کمپنۍ له ورکړې وه چې هغه بلیک کمپني د هغه ډیلیټ شوي وه چې دوی له به نورې ټیکې نه ورکوي او دوی ورته د بي آر ټي ټیکه ورکړه او نن دا حالت دی چې هغه په سوشل میډیا باندې ورپسې راځي چې ځو نه ځو بیا سوځو داسې خبرې ورپسې راځي کومه خبره کوو زمون ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب د پښتنو د ترقۍ خبره کوي د خیبر پښتونخوا په وسایلو باندې د خپل اختیار خبره کوي یو نر لیډر دی بهادر لیډر دی شل کاله پس هم چې خپل ورکرو ویني نو نوم ورته یادي شکل هم ورته یادي د یو میسج د یو کال په فاصله کې دی نوم نه هر څوک چې ورته میسج وکړي هر څوک چې ورته فون وکړي ریسپانس ورکوي موږ ته داسې لیډر پکار دی چې موږ ورته اسانۍ سره خپله خبره کولی شو یو داسې نر لیډر چې څومره اټمپټس پیو شو تاسو ته ښه پته ده څومره دماکې څومره خودکش دماکې پیو شوې بله ورځ هم یو لیډر راغلی دی هغوی کې دا ټولې خبرې شوي دي چې کم ټارګېټ دی هغه نن هم هغه د خپلو خلکو کې ناست دی نن هم خلکو سره ملاویږي نن هم شمولیتونه روان دي په قومي ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د انصاف حکومت د تبدیلي حکومت د میرټ خبره کوله چې په میرټ په هڅه کېږي لکه تاسو ته زه وایم چې لکه د خپل کلي کې د خپل لوکل ایریا کې چېرته چاته په میرټ باندې د 2 کالو کې یا په خیبر پښتونخوا کې دا سویم کال دي 15 کاله هغه 2 کاله دا 2.5 په دې وخت کې چاته په میرټ باندې نوکري ملو شوې ده بالکل زه نن تاسو ته دا خبره کوم چې آیا ولې دا نورو پاټو ولې داسې نالایقه دي چې دوی صرف د خپل خلک په لګوي او دا نور پاټو ولې نالایقه دي د دوی ډیګري هم 2 نمبر دی او دوی ایجوکیټډ هم نه دي دوی په میرټ هم پوره نه دي دا د کم میرټ خبرې دي زه تاسو ته وایم چې تاسو کې چا هر ځای ته اپلای کړي ده او په میرټ باندې برابر کسي او هغه ته نیم ملو شوي زه یم چې هغه مونږ ته په نښه کې د هغې نشاندهي وکړي چې هغې پسې مونږ اواز وچتو هر یو ډپارټمنټ کې د میرټ قتل عام روان دی نو آیا دا څنګه تبدیلي ده زه صرف دا خبره کوم چې تاسو خپل مشران وپېژنئ خپل سیاسي شعور را بیدار کړئ هوایي نارو پسې مه ځئ کله چې د 2018 الیکشن کېدو کله چې د 2013 الیکشن کېدو نو خلکو ته کینډیډیټس نه وه پته په بیټ په نشان لګېدو ته خپل مشر نه پېژنې ته خپل نماینده نه پېژنې صرف په بیټ باندې نشان لګېدو د هغې ریزلټ نن دا دی چې ټول ایم این ایز او ټول ایم پي ایز بې اختیاره ناست دي صرف د ځان دپاره لګیا دي او د عوام دپاره چې کوم جنوني ورکر و هغه غریب برباد ګرځي لګیا دی نه ورته روزګار میلاویږي او نه ورسره د روزګار څه ذریعه شته نه نوکري شته او د بجلۍ او د بیلونو په شکل کې بمونه پرې غورځوي زه ستاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم او د خپل سپیچ اختتام به زه په تاسو به راپسې ناره وښیم او ستاسو د جذبه به هم زه لږ وګورم ملي رهبر
आफ्ताब अहमद खान शेरपाव जिंदाबाद, सिकंदर हयात खान शेरपाव जिंदाबाद, कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद, कौमी वतन पार्टी डिस्ट्रिक्ट मर्दान जिंदाबाद, शाकिर लाला चेयरमैन PK 55 जिंदाबाद। मेहरबानी ढेर शुक्रिया।